الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بشيء إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج آپ کے سامنے 16ویں پارے کے چند مضامین پیش کیے جا رہے ہیں۔ 16ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 سورتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ الکہف کا آخری حصہ، سورہ مریم مکمل اور سورہ طٰہٰ مکمل، ان 3 سورتوں پر 16واں پارہ مشتمل ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے کہ اے نبی محمد، روح کے بارے میں بتائیے، روح کی کیا حقیقت ہے۔ اور دوسرا سوال ہوتا ہے اصحاب کہف یعنی غار والوں کے بارے میں بتائیے۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ اب یہ ایسے سوالات ہیں، روح کی حقیقت، روح جو انسان کو نظر نہیں آتی، اس کے بارے میں کیا بتائیں۔ اور یہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین یہ بہت پرانے زمانے کے واقعات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آئے۔ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ تقریباً 15 دن گزر گئے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا۔ اس بیچ میں یہودیوں نے خوب شور مچایا، کیسا نبی کہ ہم نے سوال کیا، کل بتاؤں گا کہا، لیکن 15 دن گزر گئے، اب تک کوئی جواب نہیں آیا۔ 15 دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تینوں چیزوں کے بارے میں بتا دیا۔ روح کی حقیقت کیا ہے، گزشتہ کل کے درس میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا۔ اور دوسرا سوال کا جواب ہے غار والے کیا ہیں، وہ بھی سورہ کہف پہ ہم لوگوں نے سماعت کیا۔ اور تیسرا جو سوال تھا ذوالقرنین بادشاہ کون ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، تو وہ جو ہے انشاءاللہ آج کے درس میں آئے گا۔ لیکن ان 3 سوالوں کا جواب دینے سے پہلے، ان کے بارے میں بتانے سے پہلے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے نبی کو تنبیہ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے کہا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز آپ ایسا مت کہیے کہ میں کل کروں گا مگر انشاءاللہ کے ساتھ۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اے نبی، کوئی بھی کام فیوچر میں کرنا ہے، آنے والے دنوں میں کچھ کرنا ہے، تو ایسا مت کہو صرف کہ میں کروں گا، بلکہ ساتھ میں کیا کہنا ہے، انشاءاللہ۔ تو ہمیں یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ نبی انشاءاللہ نہیں کہے تو 15 دن کے لیے ان کے لیے کیا رک گئی، اللہ کی طرف سے وحی اترنا، پیغام اترنا رک گیا، تو پھر میرے اور آپ کے کام کیسے جو سرکیں۔ تو ہر کام چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، جو بھی فیوچر سے تعلق رکھنے والا ہے، جو بھی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ساتھ میں کیا کہنا، انشاءاللہ۔ سبب تو میں بنوں گا، لیکن اس کام کا ہونا یا نہ ہونا کس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ چلیے اس کے بعد ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے نبی، ایک مرتبہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے، جیسے آپ سن رہے بیٹھ کے، ویسے لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ موسیٰ، ابھی اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں، اور غلط بھی نہیں ہے، پیغمبر سے بڑا اس دنیا میں کوئی عالم نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان جو بھی علم حاصل کرتا محنت سے، پیغمبروں کا جو علم ہوتا ہے محنت سے نہیں، وہ اللہ کی طرف سے اترتا ہے۔ وہ علم کہاں، ڈائریکٹ اللہ سے اترتا ہے۔ تو پیغمبر سے بڑا عالم کوئی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں، لیکن یہ بولنے کا جو انداز تھا اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ نے کہا کہ نہیں اے موسیٰ، تمہارے علاوہ بھی ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے، تم وہ نہیں جانتے، وہ جو جانتا ہے۔ تو اب تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو خواہش پیدا ہوئی اس آدمی سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، آخر اس کے پاس کیا علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ، وہ بندہ کہاں جو ہے مل سکتا ہے، کہاں اس سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ مجمع البحرین،
दो समंदरों के, दो नदियों के मिलने की जगह, जिसको हम संगम कहते हैं, जहां दो समंदर मिलते हैं वहां पर यह आदमी मिलेगा। और अल्लाह ने यह भी बता दिया कि साथ में जाते हुए मछली ले जाओ, टोकरी में एक मछली ले जाओ। ये मछली जहां गायब हो जाएगी, उछल कर कूद जाएगी, समझो कि वहां जो वो आदमी रहेगा, तुम्हारी उससे मुलाकात हो सकती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक असिस्टेंट को ले जाते हैं, यूशा बिन नून उनका नाम था। आगे चलकर मूसा के बाद वो नबी बनते, यूशा बिन नून। अब वो पैगंबर को साथ में ले जाते हैं। अब साथ में जो मछली भी लेकर गए, जा रहे आखिरकार थक कर जो है एक जगह पड़ाव करते हैं, एक जगह रुकते हैं। अब इतने में क्या हुआ कि वो मछली जो है टोकरी से उछलती है और अजीबोगरीब तरीके से सुराख बनाकर पानी में गायब हो जाती है। अब मूसा को मालूम नहीं, लेकिन उनके जो असिस्टेंट थे यूशा बिन नून, उनको मालूम, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि जहां ये गायब होगी वहीं पर जो वो आदमी मिलने वाला। इनको मालूम था कि यहाँ पे आदमी मिलने वाला, इनको पता नहीं कि यहाँ पर जो वो मछली गायब हो गई। तो फिर जो है थोड़ी देर के बाद आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद जो है भूख सताती है, तो मूसा जो अपने यूशा बिन नून से कहते हैं, साथी से, कि जरा कहाँ है जो मछली निकालो। तो कौन सी मछली की बात कर रहे हैं? वो तो मछली गायब हो गई ना, हम लोग जहाँ रुके थे वहां पर वो गायब हो गई। तो मूसा कहते वही तो जगह थी जहां जिसकी हम लोगों को तलाश है, वहीं पर तो वो आदमी है। तो फिर क्या करते हैं, वो कदमे ढूंढ कर जहां से जिस रास्ते से आए थे, कदमे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वहां पर जो उस आदमी से मुलाकात होती है, और उस आदमी का नाम है हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। हजरत खिजर पूछते हैं कि कहाँ से आए हो। बाद में जो सलाम कलाम होता है, तारुफ होता है, कि कहते हैं कि मैं मूसा हूँ बनु इसराइल का, और मैं आपसे इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। सुना हूं कि अल्लाह ताला ने आपको कुछ ऐसा इल्म दिया जो मैं नहीं जानता। तो हजरत खिजर बोलते हैं कि बात तो सही है, लेकिन तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम तसल्ली दिलाते हैं और यकीन दिलाते हैं कि मैं इंशाअल्लाह सब्र जरूर करूंगा। तो फिर उसके बाद एक नया सफर शुरू होता है। मूसा और खिजर जो एक कश्ती में बैठकर जो सवार होते हैं, जाते रहते एकाएक जो खिजर अलैहिस्सलाम क्या करते, उस कश्ती को छेद करना शुरू कर देते, सुराख डाल देना। अब ये देखकर रहा नहीं जाता। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते, क्या जी ये लोग इतना एहसान किए हमारे ऊपर, कश्ती में फ्री में बिठा लिया, आप जो इसी कश्ती को छेद कर रहे हैं, सुराख कर रहे हैं। तो हजरत खिजर बोलते हैं कि मैं आपसे बोला था ना, पूछना नहीं बोलकर सबर करना, आपने पूछा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते कि नहीं, इस मर्तबा माफ करो। फिर आगे निकल रहे होते, जा रहे होते हैं, तो रास्ते में जो एक बच्चा खेल रहा होता, मासूम सा बच्चा, तो उसको पकड़ के उसकी जो उसको कत्ल कर देते, उसकी जान निकाल देते। कौन? खिजर अलैहिस्सलाम। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का सबर का पैमाना छलकने लगता है और पूछते कि आप आखिर बच्चा, मासूम बच्चे ने, इस मासूम से बच्चे ने क्या किया? तो फिर जो वही जो है जवाब दोहराते हैं कि आपने सबर नहीं किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते कि अब आखिरी मरतबा, अब इसके बाद जो है मैं कुछ पूछूंगा तो फिर मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई हो जाएगी। फिर आगे जा रहे होते हैं, एक बस्ती वालों पर से, गांव वालों पर से गुजर होता है। वो गांव वाले इतने बखील और कंजूस थे कि दोनों जो मेहमान बन के गए थे उनको कुछ खिलाने खाने के लिए कुछ नहीं देते, और गांव से कुछ बाहर जाते कि नहीं कि एक बोसीदा दीवार, टूटने वाली दीवार से नजर आती है। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, उस दीवार को खड़ा कर उसकी मरम्मत करते हैं। तो फिर यहाँ जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर तीसरा सवाल करते हैं कि खिजर, एक गांव वाले इतने बखील कि हमको खाना तक नहीं डाला, अगर आपको दीवार मरम्मत करना है, दीवार को अच्छी बनाना है, तो कुछ उनसे उजरत ले लेते, कुछ बदला ले लेते उनसे। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मेरा और तुम्हारा यहाँ से साथ में रहना मुश्किल है, मेरा और तुम्हारे दरमियान जुदाई। लेकिन जाते जाते हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उन तीन वाकया, जो तीन असबाब थे, तीन काम थे, उसका जो है उसकी तौज़ीह की कि मैं ये तीन काम क्यों किया। पहला काम, जो कश्ती को जो मैंने छेद किया, सुराख किया था, वो इसलिए कि हम जहां पर सफर कर रहे थे आगे एक बादशाह रहता है। वो बादशाह का मामूल है कि जो कोई भी सालिम और सही कश्ती, अच्छी कश्ती वहां पहुंचती है तो उसका कब्जा कर लेता है। तो मैंने जो इन लोगों पर कर्ज खाकर, ये मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, आगे का जो बड़ा डैमेज होने वाला है, एक छोटा डैमेज कर मैंने उनकी कश्ती की हिफाजत कर ली, वरना जो है कश्ती पर कब्जा होने वाला। और दूसरा जो है सबब बताया कि उस बच्चे को मैंने क्यों कत्ल किया, इसलिए कि वो बच्चा नाफरमान था, लेकिन उसके माँ बाप बड़े अच्छे थे। मैंने सोचा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको कत्ल कर दे, इसको खत्म कर दे, और उसकी जगह एक अच्छी औलाद, नेक औलाद दे। और तीसरा जो सबब बताया कि वो जो दीवार गिर रही थी, गांव वालों की बखील थे, कंजूस थे, उन्होंने हमें कुछ नहीं खिलाया, लेकिन इसके बावजूद मैंने दीवार इसलिए खड़ा किया कि उस दीवार के नीचे दो यतीम बच्चों के खजाना रखा हुआ था, माँ बाप से महरूम बच्चों का खजाना था। अगर वो दीवार गिर जाएगी तो खजाना बाहर निकलेगा, कोई और कब्जा कर लेगा। मैंने इसलिए दीवार बनाई कि वो खजाना छुपा रहे। बाद दम के जब ये लोग बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे,
تو پھر وہ اپنا خزانہ اٹھائے. تو اسے پتہ کیا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً اپنے زمانے کے بڑے پیغمبر تو تھے، لیکن اللہ نے حضرت خضر کو کچھ ایسا علم دیا تھا، باطنی علم، جس کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے. اسی لیے قرآن مجید میں کہا جاتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، دنیا میں جاننے والے پر جاننے والا ہے. ہم سمجھتے کہ میں ہی جاننے والا ہوں، لیکن کوئی اور دوسرا ہوتا ہے ہم سے بڑا جاننے والا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے اسی 16ویں پارے میں ذوالقرنین کا واقعہ. ذوالقرنین ایک زمانے کے بہت بڑے بادشاہ گزرے، بہت بڑے بادشاہ. اب قرنن کے معنی جو سینگ، ذوالقرنین کے معنی کیا؟ دو سینگ والے. اب یہ کیوں پڑھا؟ مفسرین اکرام بولتے ہیں کہ سینگ کی طرح ان کے سر پر جو ہے دو چوٹیاں نما، کچھ سینگ کی طرح دو چوٹیاں تھی، اس لیے ان کا نام جو ہے کیا پڑ گیا؟ ذوالقرنین، دو سینگ والے بادشاہ. بڑے نیک بادشاہ تھے اور اللہ نے بہت بڑی سلطنت دی تھی. اس زمانے کے آبادی کے حساب سے ادھر مشرق میں ادھر مغرب میں فتوحات کرتے کرتے ادھر مغرب میں پہنچ گئے اور ادھر مشرق میں پہنچ گئے. ان دو سفروں کے علاوہ ایک اور سفر بھی انہوں نے تیسرا سفر کیا. جاتے 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 دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کا گزر ایک قوم پر سے ہوا. وہ قوم والوں نے آ کر ذوالقرنین کو شکایت کی، ذوالقرنین بادشاہ اس پہاڑ کے پیچھے قوم رہتی جی، یاجوج ماجوج، بڑی خطرناک قوم ہے، وقفے وقفے کے ساتھ ہم پر حملہ کرتی ہے. آپ ذرا ایسا کیجئے کہ ان کے ہمارے درمیان میں کوئی دیوار اٹھا دیجیے، ہم فائنانشیل آپ کو جو ہے فائنانشیلی ہم آپ کی مدد کریں گے. تو حضرت ذوالقرنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت عطا کیا، بس تم اپنے ہاتھ پیر سے یعنی مین پاور سے میرا ساتھ دیو. پھر ساتھ دیتے ہیں، بڑی بڑی جو ہے لوہے کی تختیاں کھڑائی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آگ پگھلا کر، تانبا پگھلا کر اس پر جو ہے دیوار بنائی جاتی ہے، ایسی مضبوط دیوار کے. پھر اس کے بعد دوبارہ یاجوج ماجوج نہ تو اس سے جو ہے پار ہو کر آتے نہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے. حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج یہ کوئی الگ مخلوق نہیں. بہت سارے مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج الگ مخلوق ہے، نہیں، وہ بھی ہم انسانوں ہی کی طرح ہے، لیکن شر پسند قوم ہے. اب وہ قوم کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں. اور حدیث میں یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جہنم میں جانے والے عام انسان ایک ہوگا تو ایک کے مقابلے میں وہ 990 پر 9 ہوں گے، اتنی شر پسند قوم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہے روزانہ اس دیوار کو جو ذوالقرنین نے بنائی تھی روزانہ توڑنے کی کوشش کرے گی. قریب رہتا کہ ٹوٹ جائے. رات کو جو ہے ان کا بڑا کہتا ہے کہ کل آ کر ہم توڑیں گے. اب روزانہ ایسے ہی چلتا ہے، پھر رات کو جو ہے وہ پورے اللہ صبح تک جو ہے اس کو پھر تیار کر دیتے ہیں، ایسے ہی چلتا رہتا ہے. اور قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے، اس موقع پر ان کا جو بڑا روزانہ کہتا ہے کہ کل آ کے توڑیں گے، ساتھ میں کہے گا کہ انشاءاللہ کل آ کے توڑیں. تو جیسے انشاءاللہ کہتا ہے قیامت ظاہر ہو جاتی ہے. قیامت کے جو بڑے بڑے نشانیاں ہیں قریب جو ظاہر ہوں گی، ان میں سے یاجوج ماجوج ہے. وہ دیوار ٹوٹے گا سیلاب کی طرح، جس طرح پانی جو ہے ایک بالکل تنگ راستے سے جس طرح فراٹوں کے ساتھ پانی نکلتا، ویسے قوم ظاہر ہوگی، دنیا میں خوب فساد مچائے گی. اور آخر کار جو ہے ان کی موت کیسے آئے گی کہ ان کے گدی میں گردن پر جو ہے ایک پھوڑا اٹھے گا، اس پھوڑے سے وہ پوری قوم جو ہے ختم ہو جاتی. یہ ساری تفصیلات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتایا یاجوج ماجوج کے تعلق سے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے اسی سورت کے اندر فرمایا کہ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللہ فرماتے کہ جنت الفردوس 100 درجے ہے جنت کے، سب سے اعلیٰ قسم کی جو جنت ہو جنت الفردوس. یہ وہ جنت ہے جہاں پیغمبر ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں. ہمارے نبی نے بتایا کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا مانگے تو صرف جنت نہ مانگے، کیا مانگے؟ جنت الفردوس مانگے. یہ ہمارے نبی نے ہم کو ادب بتایا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہتے کہ جنت الفردوس میں مہمان نوازی کس کو ہوگی؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے ایمان کے ساتھ عمل کی زندگی گزاری. میرے بھائیو، ہم سب ایمان والے ہیں، لیکن آپ قرآن اٹھا کر پڑھیے، جہاں کہیں بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، رزق کا وعدہ کیا ہے، برکت کا وعدہ کیا ہے، صرف ایمان نہیں کہا. ایمان کے ساتھ اللہ نے عمل الصالحات جو نیک عمل کرتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ ہمارا ایمان اللہ کے ہاں اسی وقت قابل قبول ہوگا، اسی وقت کام آئے گا جب ہمارے ایمان کے ساتھ عمل ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں. تمہارے اور میرے بیچ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر وحی اتارتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا. کچھ نے کہا کہ وہ خدا کا ایک پارٹ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے اپنی امت کے بارے میں خدشہ ہوا
کہ कहीं मेरी उम्मत मेरी तारीफ करते करते मुझे खुदा का दर्जा ना दे दे, अल्लाह का दर्जा ना दे दे। 1400 साल पहले हमारे नबी ने उम्मत को नसीहत फरमाई, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, ऐ मेरे कौम के लोगों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे बड़ा चढ़ाकर वैसे मत पेश करो जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने ईसा के साथ किया। आज कितने मुसलमान ऐसे जो कहते हैं कि नबी ये हकीकत में अल्लाह ही का एक अवतार है, अल्लाह ही की एक शक्ल है, नौजुबिल्लाह। वो तो पैगंबर है, नबी का नाम, नबी जो है पैगंबर है, अल्लाह कैसे हो सकते। तो फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी पारे में सूरह मरियम का जिक्र किया। पूरे कुरान मजीद में अगर किसी औरत का नाम लेकर अल्लाह ने जिक्र किया तो सिर्फ कौन है? मरियम। इनडायरेक्ट जो है अल्लाह ताला ने बहुत सारे औरतों का जिक्र किया, नाम किसी का आया है तो किसका है? मरियम। सूरह मरियम अल्लाह ताला ने उतारी, और ये मरियम कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ। दुनिया के अंदर हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 4 औरतों को दुनिया की तमाम औरतों पर फजीलत अता फरमाई। ये 4 औरतें ऐसी कि उनके टक्कर पे दुनिया में जो है कोई औरत नहीं है। एक है हजरत आसिया अलैहिस्सलाम जो फिरौन की बीवी थी, और दूसरी औरत है हजरत ईसा की माँ मरियम अलैहिस्सलाम, और तीसरी औरत है हमारे नबी की पहली बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और चौथी औरत है हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हमारे नबी की बीवी। ये 4 औरतें हैं, ये जो तमाम औरतों पर अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई, तो उन्हीं के नाम से ये सूरह मरियम है। और ये सूरत हबशी नजाशी जो बादशाह है उनके सामने हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला जो मक्के में रहते थे, मक्के में हिजरत करने, मदीना हिजरत करने से पहले 2 मरतबे जो है हबशा की तरफ मुसलमान हिजरत की, तो उस मौके पर जो है मुसलमानों की तरफ से बढ़कर जो है आगे बात करने वाले कौन थे? हजरत जाफर बिन अबी तालिब। उन्होंने उस वक्त जो यही सूरत पढ़ी, तो उसने जो एक तिनका उठाया और तिनका उठाकर बताया कि जाफर बिन अबी तालिब ने जो जो कुछ हजरत ईसा के बारे में और उनकी मां मरियम के बारे में कहा, कुरान के अंदर और हमारे इंजील के अंदर कोई फर्क नहीं, इतना बराबर भी कोई फर्क नहीं। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी पारे के अंदर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन है? ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। मरियम अलैहिस्सलाम के बाप हजरत इमरान बचपन इंतकाल कर गए थे, बच्ची यतीम हो चुकी थी, अब उनको पालने की जिम्मेदारी ज़करिया ने ली थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबे देखा कि मरियम के कमरे में कुछ फल रखे हुए, ऐसे फल जो बेमौसम फल, तो उन्होंने पूछा कि फल किसने लाया? तो उसने कहा कि अल्लाह की जानिब से। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश होती है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत बेमौसम का फल जो है इंसान को दे सकता है, तो फिर मुझे अल्लाह ताला औलाद क्यों नहीं दे सकता? बुढ़ापे के औलाद में हड्डियां घुल चुकी थी, बीवी बांझ थी, ऐसी उम्र में उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें हजरत यहया अलैहिस्सलाम के नाम से औलाद अता किया। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मरियम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। आपको पता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कोई बाप नहीं थे। मरियम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता हजरत जिब्राइल आते और कहते हैं कि ऐ मरियम, तुम्हें एक औलाद होने वाली, एक बच्चा पैदा होने वाला है। परेशान हो जाती है हजरत मरियम, कहती कि ना मैं तो शादीशुदा हो, ना तो मैं कोई बदकार औरत हूं, ना मुझे कोई मर्द ने छुआ है, कैसे जो बच्चा पैदा हो सकता है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते कि अल्लाह का हुक्म है, ऐसे होगा। फिर उनके गिरबान में जो है फूंक मारते हैं, कुन फयकुन, हो जा तो हो जाता है, हमल टिक जाता है। फिर उसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम क्या करती? गांव से बाहर रेगिस्तान में चले जाती, एक झाड़ के नीचे बैठती है। खाने पीने की जरूरत थी, तो अल्लाह कहते हैं कि खजूर के दरख्त को हिलाओ। खजूर का दरख्त कैसा है? नारियल के दरख्त से घट होता है, मजबूत होता है, लेकिन गैबी मदद थी कि बस तुम्हारा काम हिलाना है, खजूर चढ़ाना हमारा काम। तो खजूर हिलाते हैं, और फिर उसके बाद उनके कदमों के नीचे पानी का इंतजाम हो जाता है, खजूर खाती है, पानी पीती है। कई महीने गुजर जाते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को लेकर गांव में आती है। गांव वाले ताने देते हैं, तुम्हारे माँ बाप कैसे नेक लोग थे, ये बच्चा कहां से आ गया? तो उस वक्त कहती कि मैं रोजे से हूं, मैं बात नहीं करूंगी, बात ना करने का मैंने रोजा रखा है, जो कुछ भी पूछना है इस बच्चे से पूछ लो। तो बच्चा माँ के गहवारे से, माँ की गोद से बात करता है, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब, अल्लाह मुझे आसमानी किताब देने वाले, वजअलनी नबिय्या, अल्लाह मुझे नबी बनाने वाले, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन, और बच्चा कहता है कि अल्लाह ने मुझे सर से लेकर पैर तक मुझे मुबारक बनाया है, यानी अल्लाह ने मेरे हाथ में शिफा अता किया। वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़का, अल्लाह ने मुझे नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का हुक्म दिया है। वबर्रम बिवालिदती, और अल्लाह ने मुझे माँ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। कुरान के अंदर कहा था वालिदैन आता है, अम्मा बाबा के साथ, माँ बाप के साथ।
अब चूंकि इनके बाप थे क्या, नहीं थे बाप, तो कहा कि मेरे माँ के साथ मुझे अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पुल सिरात का जिक्र किया है कि जहन्नम के ऊपर अल्लाह ने एक पुल बनाई, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, इस पर से हर इंसान को गुजरना पड़ेगा। जो जितना ईमान वाला होगा, अमल वाला होगा, उतनी तेजी के साथ उसको वहां से गुजर जाएगा। जो काफिर होगा उसका फैसला वहीं पर हो जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पारे में जो ये भी बताया, वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दंका, कि जो आदमी इस दुनिया में अल्लाह को भुलाकर जिएगा, अल्लाह कहते हैं कि क़यामत के रोज तो अल्लाह उसको अंधा उठाएंगे, लेकिन दुनिया में अल्लाह उसके दिल को तंग कर देंगे। कितने अहबाब है, दुनिया के हर किस्म के आसाइश आराम की चीजें उनके पास है, हमेशा बेचैन बेचैन होता है इंसान। ये क्या है, दुनिया तो आबाद है लेकिन दिल की दुनिया आबाद नहीं होती। दिल की दुनिया को आबाद करना असल है, दिल में जो है आबादी पैदा करना ये असल है। तो अल्लाह फरमाते कि हम उनकी जिंदगियों को तंग कर देंगे। तो ये चंद मज़ामीन थे जो आपके सामने बयान किए गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला जो भी बातें कही गई सुनी गई पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।